नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे आसुछि बड़ वर्षा सतर्क रहिबाको निर्देश। ही अंचल प्रबल अति प्रबल बर्षिब वर्षा। तेबे राज्य में वर्तमान शीतर प्रकोप धीरे धीरे कमिबार लागिथिबा बेले पुणी एक गुरुचाप बलय एवं ओडिशा उपकूल स्थित बंगोपसागर में सक्रिय रही। फल उपकूल जिला तथा आभ्यंतरीण जिलागुड़िकर जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रवेश करुछि। यार प्रभाव में मुख्यतः उपकूल जिलागुड़िकर हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा छेचिब बोली संभावनाटी अधिक रही। गुरुचाप बलय जोगु मझिरे मझिरे आकाश मेघुआ रहिबा सह वर्षार संभावनाटी अधिक अछि। परवर्ती खबर पुणी राज्य सरकार बड़ घोषणा। जमी पट्टा पाइबे राज्यर 2.5 लाख चाषी। तेबे पुणी बड़ घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। जमी पट्टा पाइबे ओडिशार लक्ष लक्ष चाषी। ओडिशार प्रथम दिन में 10,000 चाषी को जमी पट्टा प्रदान करा जाइथिबा बेले आहुरी अनेक चाषी को मिलिबो जमी। चाषी बहु वर्षर समस्या समाधान होइछि। 26 जिलार मोट 2,50,000 चाषी माननकु मिलिबो जमी। केन्द्रापड़ा जिला गस्तर एभली कहिसेंती 5T अध्यक्ष VK पांडियान। परवर्ती खबर 60 वर्षर अधिक लोक मानक पई खुशीर खबर। मिलिबो 10,000 टंका। तेबे वरिष्ठ नागरिक मानक पई खुशीर खबरटी आनिछंती सरकार। वर्तमान सरकार वयस्क मानक पई नुआ योजनाटी आरंभ करिसंती। वरिष्ठ नागरिक मानक पई सरकार बा प्रधानमंत्री वयोबंधन योजना आरंभ करा जायछि। एही अधीन रे वयस्क मानकु अनेक लाभ मध्य मिलुछि। एही योजना रे शामिल हेबाकु सर्वनिम्न बयस 60 वर्ष रहिछि। यदि आपणक बयस 60 वर्ष तेबे एही योजना रे शामिल होई पारिबे। अधिकरू अधिक एही योजना रे 15 लाख टंका पर्यंत विनियोग करि पारिबे एवं अवसर समय आपण वार्षिक पेंशन मध्य पाई पारिबे। परवर्ती खबर चाषी को विद्युत बिल उपरे मिलिबो 80% सब्सिडी। सरकार कले बड़ घोषणा। तेबे आर्थिक दृष्टि शक्तिशाली करबा पई सरकार देशर कृषक माननकु अनेक सुविधा जोगाई देउछंती। आज आमे एक एपरी योजना विषय कहिबाकू जाउछु जहार नाम होछि सम सेटलमेंट स्कीम। ए योजना अधीन रे कृषक विद्युत बिल उपरे 80% सब्सिडी दिया जाउछि। एही सब्सिडी चाषी अवशिष्ट बिल उपरे दिया जाउछि। सही कृषक माने जो माने ही टंकाटी जमा करिनाहांती सही योजना माध्यम रे लाभटी पाई पारिबे। वास्तव में यह योजना अधीन रे आपण 20% राशि जमा करी अवशिष्ट बिल पैठ करि पारिबे। एही चाषी को उपकृत करिबो एवं विद्युत संयोग मध्य सुरक्षित करिबो। परवर्ती खबर आज सारा राज्य को जोड़िला लक्ष्मी बस। 30 जिले में चलिला 1354 बस। तेबे प्रत्येक गाँव में लक्ष्मी बस पहुँचाइबा लक्ष्य नहीं गोटे पर गोटे जिले में लक्ष्मी बसटी आरंभ करी शेष सारा राज्य को जोड़िछंती राज्य सरकार। बहु अपेक्षा पर आज राज्यर समस्त 30 जिले में गढ़ी लक्ष्मी बस जहां नहीं सारा राज्यवासी आज निजर खुशी व्यक्त करिसंती। सूचना था कि आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया बालेश्वर जगतसिंहपुर गंजाम नुआपड़ा और बौद्ध जिले में लक्ष्मी बस योजनार शुभारंभ करिसंती। 5टी जिलार 1057टी पंचायत 255टी बस चालू होइछि एवं यह द्वारा प्राय 71 लाख अधिक लोक उपकार पाइबे। तेबे बालेश्वर जिलार 315टी पंचायत 48टी बस चालू होइछि। एथिरे 20,42,000 लोक उपकृत हेबे। सेपरि नुआपड़ारे 123टी पंचायत 25टी बस चालू होइछि। 5,74,000 लोक एथिरु उपकृत होइछन्ति। सेपरि विभिन्न जिल्लारे लक्ष्मी बस चलिथिबारु लोकमाने उपकृत होइछन्ति। परवर्ती खबर खुशी करदेव पेट्रोल और डीजेल दर। जानतु केते रहिछि आजिर मूल्य। तेबे विश्व बजार में अशोधित तैलर मूल्य अस्थिरता जारी रही। 2 दिन वृद्धि पाइबा पर आज पुणी थे अशोधित मूल्य ह्रास पाई। देश में पेट्रोल और डीजेल नुआ मूल्य जारी करा जाइछि। प्रमुख सहर गुड़िकर पेट्रोल और डीजेल परिवर्तन देखा मिली। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर आज पेट्रोल दर 103 टंका 19 पैसा रही बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 94 टंका 76 पैसा रही। सेपरि कटक पेट्रोल दर 103 टंका 54 पैसा रही बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 94 टंका 10 पैसा रही। परवर्ती खबर राज्य अग्निशम बाहिनी कर्मचारी मानक पई एस्मा लागू कले राज्य सरकार।
ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ଏସ୍ମା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଏସ୍ମା। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଏବଂ ଏସ୍ମା ଲଗାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏସ୍ମା ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଆଗ୍ନିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଲମାଲ କରୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସ୍କିମ୍, ମିଳିବ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ। ତେବେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଭଳି ଏକ ବିନିଯୋଗ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ଏସହିତ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଡାକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାଟି ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ନାମରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 250ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର 8% ହାରରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିପିଏଫ୍ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣିପାଗ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। 23 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିର ପ୍ରକୋପ ରହିବ। 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ବର୍ଷାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ପରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଉଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 14 ପରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦିନର ତାପମାତ୍ରାଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଙ୍ଗା ହେବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେବେ ଭଙ୍ଗା ହେବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ରାଜ୍ୟର କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନବକଳେବର କରାଯିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏହାର ନବୀନକରଣ ନେଇ କୋଚ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏଥିସହିତ ବାରବାଟୀରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍। OCA ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଭାଗିତାରେ ହେବ ଏହି ଲିଗ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ରିକେଟ ବିକାଶର ହେବ ପ୍ରାଥମିକତା। ସେହିପରି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେନି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, 6 ମାସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ଏସ୍ମା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗ୍ନିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ 6 ମାସ ଯାଏଁ ଏସ୍ମା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସଂଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦାବିରେ ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବୋଝମୁକ୍ତ ହେବେ ଶିଶୁ, ଏହି ରାଜ୍ୟ ଆଣିଲା ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ପଲିସି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଭାରମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ମୋହନ ଯାଦବ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପଲିସି 2022 ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏପରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ହେବନି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ, 50 ଟଙ୍କା ସେଭିଂରେ ମିଳିବ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ। ତେବେ ବଜାରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡାକଘର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। 19 ବର୍ଷରୁ 55 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଡାକଘର ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ 10,000ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ। ମାସିକ, ତ୍ରୈମାସିକ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗଟି କରାଯିବ। ଯିଏ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରେ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୋନସ୍ ସହିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 80 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବିନିଯୋଗ ନାମାଙ୍କନକାରୀଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପିଆଜ ଆକାଶ ଛୁଆଁର ଆଶଙ୍କା। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପିଆଜ ଆକାଶ ଛୁଆଁର ଆଶଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରପ୍ତାନି କଟକଣା ହଟାଇବା ପରେ ଏଭଳି କିଛି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପିଆଜ ରପ୍ତାନିକାରୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପିଆଜ ପୁଣି ଥରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ କଲବଲ କରିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖରିଫ ଫସଲ ଆସିବା ଯାଏଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ଦର। ଦେଶରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଗାଣ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳବାଇକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ 550 ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରୁଫଟପ୍ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ସିଟି ସେଣ୍ଟର ବିକାଶ କରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ସୁବିଧା ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ 550ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 2000ରୁ ଅଧିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1500 ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ କୋଣାର୍କରୁ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଘୋଷଣା। ତେବେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କରୁ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍ ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। 32 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 492 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 215 ହେକ୍ଟର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରମାଗତ 2ଟି ଦ୍ୱିଶତକରୁ ବିପୁଳ ଲାଭ ପାଇଲେ ଯଶସ୍ୱୀ। ଟେଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କିଂର ବଡ଼ ଲମ୍ଫ, ଟପ୍ 5ରେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ। ତେବେ ଟେଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର 2ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଜୟସ୍ୱାଲ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ 14 ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 15ତମ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଓଡିଆଇ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଟପ୍ 5ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ଦିବସୀୟ ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜୟସ୍ୱାଲ 2 ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ଜି। ସେବିର ଅଭିଯୋଗକୁ କହିଲା ମିଛ। ତେବେ ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବୁଧବାର କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଜନ କରିଥିବା ବଜାର ନିୟମିକ ସେବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଜିରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅପପ୍ରଚାର ଭୁଲ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ପିତା ହେଲେ କୋହଲି, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅନୁଷ୍କା। ତେବେ 21 ଫେବୃଆରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋହଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଇନଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତାର ନାମ ଅକାୟ ରଖାଯାଇଛି। କୋହଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲୁଥିବା ସିରିଜ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମୟରେ 2020-21ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ 4ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଶେଷ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିନଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।